થયો છે। વિમાન ક્રેશ થવાની ઘટનાથી આખો દેશ શોકમગ્ન છે। વિમાન ક્રેશ થયાના 10 મિનિટ પછી ભારત સરકારને સૂચના મળી ગઈ હતી। સૂચના મળતા જ સીએમ રાજ્યના ગૃહમંત્રી અને ડિપાર્ટમેન્ટના કંટ્રોલ રૂમ સાથે સંપર્ક કર્યો હતો। તમામ વિભાગો રાહત અને બચાવ કાર્યમાં જોડાઈ ગયા હતા। મૃત્યુની સંખ્યા ડીએનએ મેળવ્યા પછી જાહેર કરવામાં આવશે। ફાયર, પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગે સાથે મળીને બચાવ કરી અને બચાવ રાહત કામગીરી હાથ ધરી છે। ગુજરાત સરકારે તમામ એજન્સીને એલર્ટ કરી દીધા છે। AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया। भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।
और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ। દેશ એર ઇન્ડિયાના વિમાન ક્રેશની ઘટનાથી ચિંતિત છે। એવિએશનના એક્સપર્ટ એ ક્યાસ લગાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે દુનિયામાં ક્યારેય ન બનતી ઘટનાઓમાં અમદાવાદમાં બનેલી આ ઘટનામાં ટેક ઓફ થયાના 45 સેકન્ડમાં જ બોઈંગનું 787 વિમાન આખરે તૂટી કેમ પડ્યું। એ તમામ કયાસોની વચ્ચે કુદરત પોતાની હાજરીનો જાણે સાક્ષાત પુરાવો આપતી હોય। M11A સીટ પર પ્રવાસ કરી રહેલી એક વ્યક્તિ જીવતી બચી જાય છે। આ વિડીયો રમેશ વિશ્વાસ કુમારનો છે, જેના પર એવિએશન એક્સપર્ટ પણ વિશ્વાસ કરવા તૈયાર નથી। બ્રિટિશ નાગરિક રમેશ વિશ્વાસ કુમાર એ 250 થી વધારે મોત પર એક સુખદ આશ્ચર્ય છે કે આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં એકમાત્ર વ્યક્તિ જીવિત બચી હોય તો એ તમે જે આ વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ વ્યક્તિ છે। વિમાન ટેક ઓફ થયાના સીસીટીવી રમેશ વિશ્વાસ કુમારના જીવતા હોવાના વાસ્તવિક પુરાવાઓની સામે મિથ બસ્ટરનું કામ કરે છે। સીસીટીવી એવા ભયાવહ છે, તમે જોઈ શકો છો। વિમાન ટેક ઓફ થયાની 45 સેકન્ડમાં જે અગનજ્વાળાઓમાં ફેરવાયું, જે જીવતા બોમ્બમાં ફેરવાયું, એ ઘટનાના દ્રશ્યોની વચ્ચે રમેશ વિશ્વાસ કુમાર એ કુદરતની હાજરીનો સાક્ષાત પુરાવો છે। જે સીટ પર તેઓ બેઠા હતા 11A, એ સીટ પર બેસીને તેઓ જીવિત બચી ગયા એ મોટો ચમત્કાર છે। કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિમાન જે પાયલટની બાજુ એટલે કે આગળ જ્યારે બેઠા હોય છે ત્યારે આવી ક્રેશની દુર્ઘટનામાં તેનું બચવાનું અશક્ય હોય છે। જો કદાચ તે પાછળ બેઠા હોય તો તે બચી શકેની શક્યતા હજી પણ આવા ભયાનક ક્રેશ છતાં પણ હોય છે, પરંતુ રમેશ આગળ બેઠા હતા છતાં તે બચી ગયા। જે વિમાન અગનજ્વાળાઓમાં ફેરવાઈ ગયું એ વિમાનમાંથી એક વ્યક્તિ જીવિત બચી ગયા। ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજીએ કે એ વસ્તુ કેવી રીતે શક્ય છે અને કેવી રીતે તેમનો બચાવ થયો હતો। આપ જોઈ શકો છો કે બોઈંગ 787A ડ્રીમ લાઇનર વિમાન
242 માંથી ફક્ત એક વ્યક્તિ જીવિત બચ્યા છે. સીટ નંબર 11J કે જેમાં રમેશ અજય કુમાર બેઠા હતા, જે આ જીવિત વ્યક્તિ રમેશ વિશ્વાસ કુમારના ભાઈ છે, જે 11A માં બેઠા હતા. આ આખું વિમાન છે ને, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ આગળની સીટ છે. આ સીટ પર રમેશ વિશ્વાસ કુમાર બેઠા હતા અને આ સીટ પર તેમના ભાઈ બેઠા હતા, જે પાછળની બાજુ છે. આખું વિમાન જ્યારે ક્રેશ થયું ત્યારે આખો ભાગ હતો જે નીચે પડ્યો હતો, અને છતાં પણ એ રમેશ વિશ્વાસ કુમાર બચી ગયા, જે એક મોટા ચમત્કારથી ઓછો નથી. એક પુરાવો છે કુદરતની હાજરીનો, કારણ કે આ પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ બચી શકે એમ હોત તો એ કદાચ રમેશ અજય કુમાર બચી ગયા, તેમના ભાઈ બચી ગયા હોત, કારણ કે પાછળની બાજુ હતા. પરંતુ જે રીતે આખું વિમાન ક્રેશ થયું હતું ને, આ સીટ આગળની બાજુ હતી, છતાં આ આખો આ ભાગ પડે છે, નીચે ક્રેશ થાય છે, વિસ્ફોટ થાય છે અને રમેશ વિશ્વાસ કુમાર બચી જાય છે ને. જેમ અમે તમને વિડીયોમાં બતાવ્યું, પોતાના પગેથી ચાલીને તેઓ જઈ રહ્યા છે, એમના શરીરના કેટલાક ભાગ બળી ગયા છે, તેમ છતાં તેઓ બચી ગયા છે, જે એક મોટો ચમત્કાર છે. આગળ વધીએ તો અમદાવાદમાં પ્લેન દુર્ઘટનાને લઈને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે પીડિતોના પરિવારજનો ભેગા થયા હતા. આ પરિવારજનો પોતાના સ્વજનો ઠીક છે કે નહીં તે જાણવા માટે ભેગા થયા હતા. પરિવારજનોમાં થોડો રોષ પણ જોવા મળ્યો હતો, ત્યારે પરિવારજનો માટે સિવિલ તંત્ર પણ સજ્જ જોવા મળ્યું. વ્યવસ્થા કરીએ, ચા પાણી પીવા નથી આવ્યા અમે અહીંયા અમારા સગાઓના સ્ટેટસ જોવા આવ્યા છે. ના, કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરતા સાહેબ. અંદર એમની શું હાલત છે, શું તકલીફ છે, કઈ ખબર તો મળવા દો તો અમને ખબર પડે તો અમે આગળ કઈક કાર્યવાહી અમે કઈક ટ્રીટમેન્ટ નિદાન કઈક થાય એનું. મારા બેન બનેવી છે સાહેબ. શું નામ છે? નેહા બેન ને હેમંત કુમાર पंड्या. भाई साहब आपका हिंदी में बता दीजिए कि आपके कौन है यहाँ पे फ्लाइट में जा रहे मेरी थे? बहन मेरा बनेवी मेरा सिस्टर दोनों है अंदर, और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से. नहीं वो लंदन जा रहे थे क्या? किस तरह? लंदन जा रहे थे वो. 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी. अभी तक किस तरह से पूरा भाई साहब आपको हाँ. मालूम पड़ा क्या? किस तरह से आपको पता चला? मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे. भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं. अभी तक किस तरह से आपको उनकी पता चला क्या? किस तरह से? मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए. पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे, बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो. मैं मानता हूं कि बहुत ही भयानक, दर्दनाक और हिला देने वाला हादसा है. इस तरह से जो प्लेन क्रैश जिस तरह से हुआ, तो और जिस तरह से जो घटना घटी, प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहां पर गिरा वहां डॉक्टर भी जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है, पैसेंजरों की भी डेथ हुई है. तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है. ये मैं मानता हूं कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी. हम ये जितने भी इस दुर्घटना में मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो घायल हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी से जल्दी अच्छे हों, ये हम ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करें. લોકોમાં રોષ પણ છે, ક્યાંક તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે જે પણ આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા છે તેમની આત્માને શાંતિ મળે. પ્લેન દુર્ઘટનાનો આ મુદ્દો કે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આજે બપોર બાદ જ્યારથી આ ક્રેશના સમાચાર મળ્યા, સ્વજનોને શોધવા માટે, તેઓ જીવતા છે કે કેમ તે જાણવા માટે જે એમના મુસાફરોના પરિવારજનો હતા તેઓ દોડી આવ્યા હતા. 242 લોકોને અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું છે. ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થાય છે અને 2 મિનિટ બાદ જ ડોક્ટરોની હોસ્ટેલ પર એ ફ્લાઇટ ક્રેશ થાય છે, જેની ભયાનક તસવીરો સામે આવી છે. વિમાન બિલ્ડિંગ પર ક્રેશ થતાની સાથે જોરદાર ધડાકો થયો અને આગ લાગી ગઈ હતી. ત્યારબાદ અહીં ચારેકોર દૂર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા દેખાયા હતા. વિમાન અથડાયા બાદ બિલ્ડિંગમાં ભયંકર આગ લાગી ગઈ હતી. આ બિલ્ડિંગમાં ઇન્ટર્ન ડોક્ટર અને તેમના પરિવારજનો સહિત અંદાજે 50 થી વધુ લોકો હાજર હતા.
દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો, ડોક્ટર્સની કેન્ટીન પર જ વિમાન તૂટ્યું હતું અને બપોરનો સમય હતો. એ સમય હતો જ્યારે લોકો જમતા હોય. હોસ્ટેલનું રસોડું પણ આખું આ વિસ્ફોટ બાદ બરબાદ થઈ ગયું. પ્લેન ક્રેશ બાદ કેવી પરિસ્થિતિ છે આપ જોઈ શકો છો. જમવાનો સમય હતો અને એ સમયે જ આવી રીતે દુર્ઘટના ઘટી છે. 50 જેટલા ડોક્ટરોના મોત થવાની પણ આશંકા હાલ સેવાઈ રહી છે. એટલું ભયાનક પ્લેન ક્રેશ હતું અને આ કેન્ટીન પર જ આ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. એ બાદ ભયાનક વિસ્ફોટ થયો હતો. અનેક એવા જે આપ જોઈ શકો છો કે જે વર્ગો હતા કે જે આગની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. ડોક્ટરોની પરિસ્થિતિ શું હશે, ઇન્ટર્ન ડોક્ટરોની, તેના પર પણ સવાલ છે. આખો આ બિલ્ડિંગ બહારથી પણ બળી ગયું હતું. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં મહેસાણાની યુવતી પણ સવાર હતી એ વિમાનમાં. મહેસાણાના વિસનગરની અંકિતા પટેલ પણ વિમાનમાં સવાર હતી. ઇંગ્લેન્ડમાં રહેતા પતિ પાસે અંકિતા જઈ રહી હતી. દુર્ઘટના પછી અંકિતા પટેલ સાથે કોઈ સંપર્ક નથી થઈ શક્યો. અંકિતા પટેલના સંબંધીઓ પણ ચિંતામાં. અંકિતા પટેલની નણંદે વધુ માહિતી માટે સરકારને અપીલ કરી છે. 6 મહિના પહેલા જ અંકિતાના લગ્ન થયા હતા. પતિ લંડન હતા. આજે જે અમદાવાદથી લંડન ફ્લાઇટ જતી હતી એમાં મારા માસીના દીકરાની વહુ અંકિતા પટેલ જે પોતે પહેલી વાર લંડન જતી હતી. મારા ભાઈના મેરેજ 14 ડિસેમ્બરના દિવસે થયા હતા અને પ્રથમ વખત મારો ભાઈ ત્યાં જોબ કરે છે એટલે પહેલી વાર જે ત્યાં જતી હતી. પણ હાલ આ બપોરે જે દુર્ઘટના બની એમાં કોઈ સત્તાવાર હજી એની માહિતી નથી, કોઈ એમના સમાચાર નથી. ક્રેશ થયેલ વિમાનમાં નડિયાદની મહિલા પણ સવાર હતી. નડિયાદના હિનાબેન પટેલ વિમાનમાં સવાર હતા. 45 વર્ષીય હિનાબેન લંડન જઈ રહ્યા હતા. હિનાબેનને 136 નંબરની સીટ મળી હતી. વિમાન ક્રેશ થતા હિનાબેનના પરિવારજનો ખૂબ ચિંતામાં આવી ગયા હતા. પ્લેન ક્રેશને લઈને એવિએશન એક્સપર્ટ દ્વારા કારણો જણાવવામાં આવ્યા છે. બર્ડ હિટને કારણે પણ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોઈ શકે એવું એક્સપર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. દુર્ઘટના સમયે પાયલટે મે ડે કોલ આપ્યો હતો. જે પણ ફ્લેયર હતું તે પાયલટને જણાવ્યું હતું. પ્લેનનું લેન્ડિંગ ગિયર શા માટે ડાઉન હતું એ પણ સવાલ એક્સપર્ટે પૂછ્યો છે. પ્લેનના ફ્લેપ્સની પોઝિશન યથાર્થ હતી એ સવાલ તેમણે પૂછ્યો છે. કોકપિટમાં પાયલટની ભૂલ હશે તો સીબીઆર અને એફડીઆર બતાવશે. પૂરતો પાવર ન હોય તો પાયલટ પ્લેનને ઉપર ચડાવી શકે નહીં એ વાત પણ એક્સપર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવી છે. अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था. इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था. अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए. जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिसपे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था. फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है. तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है. जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है. वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है. और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है. पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड. अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीबीआर और एफडीआर ही बताएगा. लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग. ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था. इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए
सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज को गेस करना। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું નિધન થયું છે। અમદાવાદમાં થયેલ વિમાન દુર્ઘટનામાં વિજય રૂપાણીનું નિધન થયું છે। વિજય રૂપાણીના નિધનના દિવસનો યોગાનુયોગ વિજય રૂપાણીની કારનો નંબર 1206 છે। વિજય રૂપાણીનું અવસાન પણ 12મી તારીખ છઠ્ઠા મહિનાની એ દિવસે થયું, 12 જૂનના થયું છે। વિજય રૂપાણીના નિધનથી પરિવારજનો શોકમાં છે। ગુજરાત ભાજપને પણ મોટી ખોટ થઈ છે। પ્લેન ક્રેશ થયું એમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સવાર હતા। પોતાની પુત્રીને મળવા તેઓ લંડન જઈ રહ્યા હતા। એમના પત્ની અંજલિબેન લંડનમાં હતા અને તેઓ આજે અમદાવાદથી લંડન જવા નીકળી રહ્યા હતા અને એ જ ફ્લાઇટ આજે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ છે, ક્રેશ થઈ ગઈ છે અને એમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું નિધન થયું છે। યોગાનુયોગ એ છે કે આજની તારીખ 12/6 એટલે કે 12 જૂન। બાર જૂનના રોજ તેમનું નિધન થયું ને એમનો લકી નંબર 1206 તેઓ માનતા હતા। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો જન્મ 2 ઓગસ્ટ 1956ના રોજ બર્માના રંગૂનમાં થયો હતો। તે જન્મે બર્મીઝ છે પરંતુ ગુજરાતના રાજકોટમાં આવીને વસતા કર્મે ગુજરાતી બન્યા હતા। 1971થી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથે જોડાયેલા વિજય રૂપાણીએ ભાજપ સંગઠન અને સરકારમાં અલગ અલગ હોદ્દા પર કામ કર્યું છે। તેઓ કોર્પોરેટરથી શરૂઆત કરીને મુખ્યમંત્રી પદ સુધી પહોંચ્યા છે। વિદ્યાર્થી સંગઠનના મહામંત્રી રહ્યા, મુખ્યમંત્રી તેઓ રહ્યા। વિજયભાઈ રૂપાણીએ કોલેજના દિવસોમાં તેમની યુવા શક્તિનો ઉપયોગ કરીને અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ એબીવીપી સંગઠનના પડકારો દૂર કર્યા હતા। ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજમાં નોંધપાત્ર બહુમતી સાથે તેઓ વિદ્યાર્થી સંગઠનના મહામંત્રી જીએસ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા।